नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के इफ्ताही मैच विच लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन ਨੂੰ 69 रन्स तो शिकस्त देती। जे ਤੁਹਾਨੂੰ मैच बारे दसीए तो लाहौर कलंदर्स ने पहला बैटिंग करदा होया 199 रन्स बनाए। 200 रन्स का टारगेट सीगा ते फखर जमान जिंदे बारे च किया जा रहा सी, आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस विच किया कि वो फिट नहीं ने, इंजरी का शिकार ने, तो असीं एक इन्वेस्टिगेशन बैठाती तो उस बंदे ने कल 53 रन्स बनाते ने। 10 शानदार चौके उन्होंने लाए ने। मोहम्मद नईम की गल करिए 30 रन्स बनाकर आउट होने, तो मोहम्मद हसीबुल्ला खान विकेट कीपर बड़े अच्छे बैटर ने, 2 साल तो उन्होंने इग्नोर किया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में भी उन्होंने शामिल नहीं किया। उन्होंने भी 40 रन्स की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेडी है कि 200 रन्स के हदफ के ताकुब विच हैदराबाद की टीम 130 रन उत्ते आउट हो गई। साइम अयूब 9 लुक शॉट बड़ी चंगी खेडते हैं, थानू पता है तकरीबन 12.5 करोड़ विच उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होया हैदराबाद नाल, ते वो भी कल छेती आउट हो गए ने। उस्मान खान 9 रन्स बनाकर आउट हुए ने, ते उम्मीदां दे मरकज़ लबुशन जिंदे बारे च किया जा रहा है कि जो वो खेडते हैं उन्होंने रोकना नामुमकिन हो जाता है, वो भी 30 रन्स बनाकर आउट होए। तो कल उन्होंने एक शिकवा किया कि बॉल पिंक हो गई सी, जो क्रिकेट का मयार है अपनी ही टीम का, उन्हें उत्ते उन्होंने सवालात खड़े करते हैं। तो इस हवाले नाल गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने शमशेर नियाज़ी साहब, तजियाकार ने, बड़ी ज़बरदस्त गल्लां करते हैं। तो स्टूडियो में साडा साथ निभाण के मोहम्मद यासिर, दोवां नूं वेलकम कहते हैं। नियाज़ी साहब, तुहाडे कोलों स्टार्ट करते हैं कि लाहौर की जित बारे की कहोगे? एक्सपीरियंस ऐसा सीगा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बड़ी शानदार अंदाज नाल कैप्टनसी कर रहे हैं, उन्होंने कोयटा के खिलाफ भी अपनी टीम में मैच जितवाया सी, ते हैदराबाद ने कल डेब्यू किया है। यह रीजन भी हो सकती है? देखो जी, सब तो पहले तो बड़ी मेहरबानी की हमें शो मैंने बुलाया। देखो जी, लाहौर के अंदर भी डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने जिवें क्रिकेट खेलनी थी वो तो सानू कल ग्राउंड से नजर आ दी गई। दूसरी तरफ अगर हैदराबाद की अगर गल करिए तो हैदराबाद जो है वो नवी टीम है, वो ग्राउंड से नवे अंदाजा लाए ने, नवी स्ट्रैटेजी ना लाए ने, उन्होंने थोड़ा टाइम भी लगना कि अपनी स्ट्रैटेजी किवें उन्होंने अप्लाई करनी है। उस टीम का अगेंस्ट जो डिफेंडिंग चैंपियन है, तो लाहौर कलंदर को यही उम्मीद था कि वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने स्टार प्लेयर भी है, उन्होंने सेट बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, सबका दिमाग में गोल है। सारे से ऊपर शाहीन से प्रीति है, सिकंदर रजा है, और जो उन्होंने लास्ट फाइनल मैच जो स्कोर थे, जिस तरह क्रिकेट उन्होंने खेली थी वो तुम देख सकते हो। कल भी उन्होंने 2 विकेट नहीं है। मेरे ख्याल है कि हैदराबाद वास्ते थोड़ा जिहा उन्होंने टाइम चाहिए है कि वो थोड़ा सेट होंगे, थोड़ा जिहा ग्राउंड समझणगे, थोड़ा जिहा टूर्नामेंट भी समझणगे, पीएसएल भी समझणगे थोड़ा जिहा। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बाकी जो किट कलर का मसला है, जो बॉल के रंग चढ़ने का मसला है, पीएसएल का इंतजामिया का बड़ा सवालात उठे जा रहे हैं। ग्राउंड भी कल खाली थी, शौकीन भी नहीं थी। लाहौर का मैच है, लाहौर के शौकीन ग्राउंड से नहीं है, तो यह बड़ा मसला है। पीएसएल को देखना पैना है। इन्होंने देखो 11वां एडिशन करा रहे हैं, इन्होंने गलतियां नहीं करन चाहिए। हाई फाई किस्म का टूर्नामेंट है। बाकी ओवरऑल खुशी हुई है कि नवी टीम खेल रही है लाहौर से अगेंस्ट, लाहौर ने जिवें कल अपना मैच का पार्ट दिता है वो बड़ा अच्छा लगा है। आगे की बड़ी उम्मीद है कि लाहौर अच्छी क्रिकेट खेलेगा। ਜਿਹੜਾ फखर जमान बारे गल की सी आकिब जावेद ने कि इंजर्ड ने, ते इंजर्ड खिलाड़ी ने कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 53 रन्स बनाते हैं, तो यह फिर खाम खाए तुहानू लगता है एक साइडलाइन कितने की कोशिश की जा रही थी फखर जमान जी? आकिब जावेद ने जिन्हें ध्यान दिता कि बाबर आजम से फखर जमान के बारे, तो बाबर आजम ने अगले दिन की अपनी फोटो ला दी थी कि जी मैं बिल्कुल फिट हाँ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਖਰ ਜਮਾਨ ਫਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 53 ਰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ T20 ਕੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਚ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰ ਜਮਾਨ ਫਿਟ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੈਲਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। आकिब जावेद नो डाउट अपनी जमाने बड़े अच्छे बॉलर सन, लेकिन एज अ कमेटी के सिलेक्शन कमेटी के मैंबर होना या कोच होना या बॉलिंग कोच होना, ये बड़ा फर्क होता है। बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे ने जो अपने जमाने बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने को मैनेजमेंट उंज नहीं संभाली जाती, तो वो इंज बयान देते हैं। असल गल ये कि पता कि अपने प्लेयरों को दिमाग रखना चाहिए, गलत गल नहीं करनी चाहिए। गलत इमेज जाता है दुनिया के क्रिकेटिंग वर्ल्ड से बड़ा गलत इमेज जाता है। फखर जमान तुसीं देख लिया कल 50 भी की है, 3000 रन भी पूरे किए ने। मेरे ख्याल है 21 या 22 मिड सेंचुरी हो गई उन्होंने। वो फिट ने, उन्होंने नेशनल T20 जो कैच करे थे वो ही दिखा रहे थे कि फिट बंदा ही इतना मुश्किल कैच कर सकता है। कोई डाउट नहीं, बाबर आजम फखर सारे फिट ने। कोई प्लानिंग लग रही है उनके अगेंस्ट कि नहीं होनी चाहिए। नहीं साहब, मैं थोड़े वाल आना जरा यासिर साहब स्टूडियो में साढ़े नाल मौजूद ने। यासिर साहब का लाहौर के अंदर से असी बॉलर की गल करिए, उबैद शाह, हारिस रऊफ ते सिकंदर रजा ने भी 2-2 विकेट लईआं, ते असी थोड़ी जी हैदराबाद बारे भी गल करिए तो शर्जील खान को कल मौका नहीं दिता गया। बड़े अच्छे प्लेयर ने, दबंग चोटां खेडदे ने, यह भी रीजन हो सकती है हैदराबाद की शिकस्त की? हैदराबाद की देखो शिकस्त की बहुत सारी वजूहत है। एक तो देखो जो मार्नस लबुशैन है, अगर तुसी इनू भी देखो तो एक ही देखो मेरा T20 मैच है और T20 के बारे च इनू नहीं जानिया जाता।
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਸ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਕਿਟ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਸ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਸੀ ਮੇਰੀਡੇਥ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ, ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਅਗਰ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 4 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਾਲ ਪਰੇਰਾ ਹੈ श्रीलंका ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 8-10 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਆਓ ਕੁਸ਼ਾਲ ਪਰੇਰਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ हैदराबाद को ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਔਰ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਸਪਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 11 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ PSL ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਲਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ, ਬੋਲਿੰਗ, ਕਪਤਾਨੀ हैदराबाद ਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸੈਟਲ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ T20 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। देखो एक गल पता कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, PSL ਖਿਡਾਓ, ਐਸਾ ਖੇਡ ਲੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ T20 ਕਪਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਂਝ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਭੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਬੂਸ਼ੈਨ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਂਚੁਰੀ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਵੇ, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे इंजीनियर को जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल साइड जो खेलता रहा तो उससे भी ना कोई मतलब कि वो कप्तानी दे जिम्मेदारी इतनी ज्यादा नहीं दी गई। लेकिन तुसी अगर एक्सपेक्ट करो उधर कहना कि जी पीएसएल से आके छक्के मारेगा चौके मारेगा ਤੇ ਸਕੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਟੂ अर्ली ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਟੀਮ ਹੈ हैदराबाद किंग्समैन जिन्होंने टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम खेला, पहला एडिशन खेला, पहला मैच खेला, तो कॉन्फिडेंस आने का टाइम लगेगा, रिदम आने का टाइम लगेगा। तो तुसी इन्हें जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लबूशैन को कि जी वो आके जी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो सब तो बड़ा मतलब साडा ये हैगा कि जी ਅਸੀਂ एक्सपेक्ट करने हैं कि जी फॉरेन प्लेयर है, वो बाहर के मुल्क से आया है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, इंग्लैंड का प्लेयर है, जितना भी प्लेयर है वो आके जी बड़ा अच्छा खेलेगा। इंज नहीं है, उन्होंने भी टाइम लगना है, उसका भी एक कैलिबर है, उन्होंने देख के जिम्मेदारी दी जानी है। लेकिन ऐसे जो सारा कोचिंग स्टाफ है, जो सोचने वाले लोग ने, जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग ने, उन्होंने कसूर आ जाता है कि वो किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह जिम्मेदारी देते हैं। कल तुम ग्राउंड से देख लो लबूशैन ने उन्हें नहीं परफॉर्म किया जो उसको एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि उन्होंने वो जिम्मेदारी दे दी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ IPL ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਬਗੈਰ ਮੈਚਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿਰਕਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। देखो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ PSL ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PSL ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਗਾ, ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਲੀਗਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ IPL ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਮਸਲੇ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਾਸਤੇ PSL ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ PSL ਤੋਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PSL ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ PSL ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਫੇਕ ਕਮੈਂਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ PSL ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਲੀਦ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ PSL ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ PSL ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।